تو میں ذکر کر رہا تھا کہ مدارس کی رجسٹریشن اور نگرانی کے لیے بھی نیا ایک نظام جو ہے وہ اب پنجاب میں لایا جائے گا، اور خاص طور پر جو کالعدم تنظیموں کی فنڈنگ ہے اس کو روکنے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جائیں گے، اور جو جرائم پیشہ گروہ ہیں، مسلح جتھے ہیں، مسلح دستے ہیں، اس کی کسی طور پر بھی صوبے میں اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ اور خاص طور پر جو صوبہ پنجاب کے ساتھ جن صوبوں کی سرحدیں لگتی ہیں، خیبر پختونخوا کی، بلوچستان کی یا سندھ کی، جہاں جہاں سے سرحدیں لگتی ہیں، وہاں سے جو یہ انفلٹریشن ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ روکا جائے گا، اور جو سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا کے اوپر شدت پسندی کے رجحان پر مبنی مواد شیئر کیا جاتا ہے، پوسٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے خلاف بھی سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس میں اعلیٰ عسکری حکام اور سول قیادت جو تھی وہ موجود تھی۔ اب آ جائیں، ایک اور اہم معاملہ ہے، اور وہ بڑا سیریس وہ معاملہ ہے جو وہ ایک شکل اختیار کر رہا ہے، وہ ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بڑھتے ہوئے جو اختلافات ہیں، وہ ایک جو ہے وہ معاملہ ہے، اور اس میں میں آپ کو نہروں کے معاملے کے اوپر، کیونکہ پیپلز پارٹی اس حوالے سے زیر عتاب ہے، جو قوم پرست احتجاج کر رہے ہیں سندھ میں، ان کو سیاسی طور پر وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، تو ابھی وہ اس کا بدلہ نون لیگ کی حکومت سے لینا چاہ رہے ہیں، اور وہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر نہروں کا منصوبہ واپس نہیں لیا جاتا اور سالانہ ترقیاتی پروگرام میں سندھ کے مطالبے جو ہیں وہ نہیں مانے جاتے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس معاملے میں ایک نئے سالس جو کہ ہمیشہ ثالثی بننا پسند بھی کرتے ہیں اور ان کی ثالثی کو مانا بھی جاتا ہے، وہ سامنے آئے ہیں۔ وہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں سردار ایاز صادق، وہ جناب وہ کھل کر سامنے آگے ہیں، اور انہوں نے دونوں سے کہا ہے، یعنی کہ نون لیگ سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی، کہ وہ جناب بیہیو کریں اور اس حد تک نہ جائیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کی سپورٹ نہیں کرتی تو نون لیگ کی حکومت بجٹ پاس نہیں کرا سکتی، اور نون لیگ پیپلز پارٹی کے بغیر جو ہے وہ اپنی حکومت بھی برقرار نہیں رکھ سکتی۔ تو پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ نہروں کا نہ صرف منصوبہ واپس لیا جائے، بلکہ جو بھی آپ بجٹ بنائیں اس بجٹ میں سندھ کے منصوبے شامل کیے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہی گئی کہ ان منصوبوں میں سندھ کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ مشاورت کی جائے، ان کی تجاویز کو بھی اس میں جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ اور پھر یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ جناب یہ اب جو سردار ایاز صادق ہیں انہوں نے کوشش کر کے یہ کام کیا کہ اختلاف نہ بڑھے، تو انہوں نے قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس کو شیڈول سے پہلے ختم کر دیا۔ جو اجلاس ختم ہونا تھا 18 اپریل کو، وہ انہوں نے پرسوں ٹھیک کر دیا، کیونکہ پیپلز پارٹی زور دے رہی تھی کہ جو سندھ کے کینالز کے خلاف جو قرارداد ہے، اس قرارداد کو قومی اسمبلی منظور کرے اور نون لیگ حمایت کرے۔ نون لیگ والے، آپ کو پتا ہے کہ یہ منصوبہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے لایا گیا تھا، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی، تو نون لیگ نے کہا کہ اگر ہم نے یہ منصوبہ واپس لینا ہے تو اس کے اوپر، اس کو واپس لینے کے لیے بھی تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک میز کے اوپر جو ہے وہ بیٹھنا پڑے گا۔ تو اس کی وجہ سے پھر جو کہ وہ نون لیگ نے اس قرارداد کی سپورٹ نہیں کی، تو اس وجہ سے پھر ان لوگوں نے پیپلز پارٹی کا جو زیادہ پارا تھا جو چڑھ گیا، اور یہ معاملہ پھر اسپیکر نے اجلاس ہی جو ہے وہ ملتوی کر دیا۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان صلح صفائی ہو جائے، لیکن جو مذاکرات کا پہلا دور ہوا ہے اس دور میں جو ہے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ جی اب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی اور اسکول کا کلاس روم، اس کی تھوڑی سی آپ کو یہ بتا دیں۔ یہ سلمان اکرم راجہ زیر عتاب ہیں، اب تو وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے بھی زیر عتاب ہیں۔ ان کی شکایتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ یہ اب کسی وقت بھی یہ گیا، یہ سلمان اکرم راجہ، یہ میں آپ کو بتا دوں کسی وقت بھی عمران خان کا یہ میسج آ جائے گا کہ یہ اب سیکرٹری جنرل نہیں ہے، کیونکہ پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ اس کی لڑائیاں بڑھ گئی ہیں۔ یہ من مانے فیصلے کر رہا ہے، اور ان سینئر رہنماؤں نے عمران خان سے ملاقات کے دوران یہ بتا دیا ہے کہ یہ جناب سولو پرواز کر رہا ہے اور کسی کو کچھ بتاتا نہیں ہے، پوچھتا نہیں ہے۔ اور ان شکایت کرنے والوں میں بیرسٹر گوہر بھی شامل ہے، اور خود عمران خان کا جو وکیل ہے سلمان صفدر وہ بھی شامل ہے۔ تو عمران خان نے اس کو یہ میسج دیا ہے سلمان اکرم راجہ کو
तो बिहेव करो, अपने आदत सही करो, अपना रवैया ठीक करो। पीटीआई को स्कूल के क्लासरूम की तरह नहीं चलाया जा सकता, ये जुमला इमरान खान ने इस्तेमाल किया है और सलमान अकरम राजा को कहा कि मत चलाओ मेरी जमात को ऐसे कि मुझे और फैसले करना जो है पड़ जाए, ये कोई क्लासरूम नहीं है। दूसरा उसने ये कहा कि जनाब जो अमेरिका में मुकीम पार्टी रहनुमा या वीलॉगर्स हैं, बैरिस्टर गौहर ने उनसे दरख्वास्त की कि उनको आप मना करें कि वो बातें ना करें ताकि हम कोई एस्टैब्लिशमेंट से बात करें, तो इमरान खान ने इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा बैरिस्टर गौहर से कहा कि मेरा जो एक्स अकाउंट है उसको दोबारा एक्टिव किया जाए क्योंकि ये मेरे से एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं कर रही। तो ठीक है, फिर मैं भी जनाब इनके खिलाफ जो है वो दोबारा ऐलान जंग शुरू कर रहा हूँ। तो कर दे भाई, पहले आपने क्या बिगाड़ लिया था जो अब बिगाड़ लेंगे? कर रहे आप ऐलान जंग। जो किसी वक्त ये जो कहते हैं कि जी हमने खुद ही भीख मांगते हैं मुज़ाकरात की, खुद ही मुज़ाकरात शुरू करते हैं, खुद ही मुज़ाकरात ख़त्म कर देते हैं, खुद ही मुज़ाकरात को डीरेल कर देते हैं, खुद ही उसको पटरी पे चढ़ा देते हैं, ये सारे काम जो है वो खुद ही कर रहे हैं। लेकिन किसी भी वक्त ये मैं आपको बात बता दूं कि ये सलमान अकरम राजा का जो बैंड है वो बच जाना है, क्योंकि वो बैंड जो है वो बजने वाला है और वो इमरान खान अभी उससे भी तंग आ गया और ये जल्दी तंग आ जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो है वो कान जो है वो भरे जा रहे हैं। तो अब सलमान अकरम राजा भी ज़ाहिर है वो जिस तरह पार्टी को चला रहा है, तो वो अब सीनियर रहनुमा जो उससे पहले के पार्टी में मौजूद हैं वो कहाँ उसकी जो है वो बात सुनते हैं या मानते हैं। तो इस वजह से ये सारा मामला जो है वो सामने आया है। एक बात और जो है वो अवामी इशू की है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कम अज़ कम 8 रुपए फी लीटर कमी होनी चाहिए थी। ओबरा की भी यही सिफारिश थी क्योंकि आलमी मंडी में मुसलसल तेल कम हो रहा है, वज़ीर आज़म ने नहीं की। और वज़ीर आज़म ने बात ये कही जी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से जो पैसा बचना है वो पैसा हम बलूचिस्तान की सड़कों के ऊपर लगाएंगे। बलूचिस्तान का सूबा पहले ही सरप्लस में है, उसका बजट पहले ही सरप्लस में है, मैं भी आपको बता दूं। ठीक है, हमारा भाई है, छोटा सूबा है, उसका ख्याल रखना बन सकता है, लेकिन आप आवाम के मुंह से निवाला रिलीफ का निवाला छीन कर तो वहां पैसे मत लगाएं, ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है वज़ीर आज़म साहब कि आपका FBR जो है वो टैक्स रेवेन्यू का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा है। उस हदफ को हासिल करने के लिए आपने आवाम को रिलीफ नहीं दिया था, क्योंकि ये कम अज़ कम 100 रुपए से ज़्यादा तो टैक्स और ड्यूटीज़ हैं 1 लीटर के ऊपर, वो आपने इकट्ठे करने हैं। अगर आप कीमत कम कर देंगे तो ज़ाहिर टैक्सों की शरह भी कम हो जाएगी, तो वो ऑलरेडी जो 600-700 अरब रुपए का शॉर्टफॉल का उसको सामना है, तो आप आवाम की जेब से निकाल कर पूरे करेंगे। दूसरा, फिर आपने यहीं पे बस नहीं किया, तमाम जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, पेट्रोल है, डीजल है, मट्टी का तेल है, लाइट डीजल है और एक E10 गैसोलीन है, उसके ऊपर भी आपने जो है वो लेवीज जो है वो बढ़ा दी हैं। पेट्रोल पर 8 रुपए फी लीटर, डीजल पर 7 रुपए फी लीटर, मट्टी के तेल पर 8 रुपए, जो लाइट डीजल है इसके ऊपर 7 रुपए, और ये एक माह के अंदर पेट्रोलियम लेवी में 18 रुपए 2 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। लेकिन आवाम को आपने रिलीफ नहीं दिया। आवाम इस मामले पर आपसे नाराज है, ये सीधी बात कर रहा हूँ। ये रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए था। टैक्स हदफ पूरा करने के लिए बलूचिस्तान को आगे रखकर आपने ये फैसला किया है। असल वजह यह है कि FBR का टैक्स का हदफ पूरा आप करना चाहते हैं। ये अच्छा खासा आवाम को रिलीफ मिल सकता था, लेकिन आपने आवाम को रिलीफ नहीं दिया। इस चाचू के इस फैसले के ऊपर जो है वो आवाम उनके साथ नहीं है। बलूचिस्तान को और कई जो हैं वो ज़राए हैं और कई जो है मददें हैं जहाँ से पैसा निकाल कर बलूचिस्तान को दिया। हम बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के मुंह से रिलीफ का नवाला छीन कर किसी और तरफ पैसा लगाना ये दुरुस्त अमल नहीं है और इसको अवाम ने पसंद भी नहीं किया है। इसके ऊपर नजर षानी अगर कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज मैं ये बड़े दावे से कहता हूँ कि इस तमाम तर कोशिश के बावजूद भी जो आपने रिलीफ नहीं 8 रुपए का दिया और ये आप FBR का हदफ हासिल करना चाहते हैं, ये हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। गोया कि पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा आप टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन जो आपने असल हदफ मुकर्रर कर रखा है और जो शॉर्टफॉल आप कहते हैं कि इसके जरिए पूरा किया जाए, वो भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।